السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ نیوز آئی. میں ہوں مہر بخاری. ایک بہت دل گرفتہ خبر سے آغاز کریں گے. سابق پی ایم ایل این کے سابق وزیر تعلیم بلیغ الرحمان صاحب کی اہلیہ جاں بحق ہو گئی ہیں. یہ اطلاعات ہمیں مل رہی ہے. گوجرا کے قریب گاڑی الٹی ہے, بچے ان کے زخمی ہیں. ابھی تک جتنی اور لیٹسٹ ڈیٹیلز آتی جائیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ جنت فردوس میں جگہ دے ان کی اہلیہ کو, ان کے درجات بلند کرے, اور تھوڑی دیر میں ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کریں گے. مگر سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر, کیونکہ ناظرین یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کوہان سمیت اگر داخل ہو جائے تو خیمے کے بقیہ ادھیڑ دیتا ہے, یا پھر سالم خیمہ ہی اٹسیلف. سو جھگڑا وہی پرانا ہے. کس کے اختیار میں ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کون کس کے کار خیر میں مداخلت کر رہا ہے, سیاسی سوالوں کے جواب غیر سیاسی قوتیں کیوں دے رہی ہیں, یہ سب لا حاصل گفتگو ہے. سو بلاول جو گلہ آج ملک کے منتخب وزیر اعظم سے کر رہے ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی بے معنی ہی ہیں, کیونکہ احسان اللہ احسان اور راؤ انوار کی وکالت کرنے والوں میں, ان کی حیثیت میں, ان کے اختیار میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر مدرسوں کی ریگولیشن, تعلیم کا بحران, کلدن تنظیموں کے فلاحی ونگ, پی ٹی ایم پر ملک سے جاری کے فتوے, یہ کہاں اور کون طے کرے؟ وزارت تعلیم, وزارت داخلہ, یا پھر ریاست کے وہ عناصر کہ جنہوں نے مدارس میں تشدد اور کلدن تنظیموں کو اپنا اثاثہ بنائے رکھا فار دی لانگسٹ ٹائم. ویسے تو منظور پشتین ریاست کا پہلا باغی نہیں ہے. اس گناہ کا کفارہ جی ایم سید نے 28 برس جیل کاٹ کر ادا کیا, مگر عدالت میں ایک بار بھی پیش نہ کیا گیا. حسین شہید سہروردی پر دشمن سے ساز باز کا الزام سیکیورٹی رسک قرار دے کر سینٹرل جیل کراچی میں ڈالا گیا. ایز یو نو محترمہ بے نظیر بھٹو بھی سیکیورٹی رسک ٹھہری تھی. تو مودی کا یار غدار, گرم موسم میں چادر لپیٹ کر ایوانوں میں دھاڑنے والا پشتون, ملک دشمن طاقتوں کا اعلی کار. خیبر پختونخوا کی سیاست میں بڑے قد کے بڑے سیاستدان پر آج بھی الزام کہ ہندو بنیے کا دوست. ایم کیو ایم, نیشنل پارٹی اور اے این پی پر بھی دشنام کہ ریاست مخالف ایجنڈے پر گامزن ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی کون سی شق میں لکھا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کا ملک دشمن نعرہ لگانے والوں سے بات نہیں کی جائے گی, اس ایشو کو ڈی سیکیورٹائز نہیں کرنے کی کوشش کی جائے گی, سویلین اسٹریٹجسٹ نہیں بیٹھیں گے, منتخب نمائندگان نہیں سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور یہ تعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون غدار ہے, کون ٹریزن کمٹ کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا ہے. ایوان میں یہ حساس موضوع انفارچونیٹلی آج تک انٹچبل رہا ہے. اگر کوئی جماعت, کوئی گروہ, کوئی بھی طبقہ فکر ریاست کے خلاف ہے تو ملک کے منتخب نمائندے ایک دم قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں. کیوں ہٹا لیتے ہیں؟ کیوں اس کی اونرشپ نہیں لی جاتی؟ کیوں نہیں کلوزڈ ان بریفنگ کیمرہ سیشن کے اندر بریفنگ دی جاتی؟ اداروں کی جانب سے ثبوت سامنے رکھے جاتے اور یہ فیصلہ سویلین گورنمنٹس کی طرف سے سامنے کیوں نہیں آتا کہ لیجٹمیسی بھی یہ پائے, کہ سوال جواب نامزید اٹھیں. یہ کہنے کا مقصد نہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ٹریزن کا کیس بنا دیتے ہیں پہلے ہی تو بہت سے ہیومن رائٹس ایشوز بھی اوور لک ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے فار دا لانگسٹ ٹائم جس کو ریاست نے اوور لک کیا ہے انفارچونیٹلی. اور اگر اس کو لگتا ہے, جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب تک ہم شور نہیں مچاتے یا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تو ہمیں لائم لائٹ نہیں ملتی, ہمیں سیریسلی نہیں لیا جاتا, نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کوئی نہیں آتا, تو پھر کیوں نہ یہی ہتھیار ان کے ہاتھ سے لے لیا جائے. اور آف کورس ان سے بھی یہ پوچھا جائے کہ کیوں آپ کے, اگر ٹویٹر فیڈ کو بھی دیکھا جائے تو موسٹلی جو لوگ ہیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں, موسٹلی جو لوگ آپ کی ٹویٹر فیڈ کے اوپر ہیں, وہ ایک بہت بڑی پریزنس ہے ان آفیشلز کی, ویدر بی افغان آفیشلز, اشرف غنی ہمسیلف, امر اللہ صالح, یا دیگر ایسے لوگ کہ جو بہت زیادہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں, بہت پرائڈ لیتے ہیں اس کے اندر اینٹائی پاکستان آرمی نیریٹو کے اندر, ایتھنک اور ریشل ایک نیریٹو کے اندر اس کو ریز کرنے میں پاکستان میں. سو یہ ایک ڈبیٹ جو ہے, دس واز دا نیڈ آف دا ٹائم کہ یہ پارلیمان میں ہوتی, مگر آج بہرحال دا ٹائم از اپ. یہ بتا دیا گیا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے متنبع کیا ہے, کس طرح کیا ہے, ملاحظہ کیجیے. آپ ریاست پاکستان کا حصہ ہیں یا افغانستان کا حصہ ہیں؟ آپ پاکستان کی پالیسی پہ چل رہے ہیں یا افغانستان کی پالیسی پہ چلیں گے؟ آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے, ہم لٹا دیں گے؟ آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو؟ آپ کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے. آپ کیسے زبردستی بارڈر کراس کر کے افغانستان جا سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے, ان کے جو دکھ ہے ان کا احساس ہے, ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پی ٹی ایم جن لوگوں کے پرابلمز کو بنیاد بنا کے کام کر رہی ہے, ان پرابلمز میں نے آپ کو بتایا کیا پروگریس ہوئی ہے. ہم جو وہاں کی عوام ہے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, دی ٹائم از اپ.
नाज़रीन, पश्तूनों की महरूमियों से हमदर्दी अपनी जगह, मुतालबात का एहतराम भी, मगर रियासत के इदारों को दहशतगर्दी से मंसूब करना, बगावत के लिए उकसाना और तायीद मिले भी तो हमसाय ममालिक के जो ऐसे अनासर हैं, लोग हैं कि जो वैसे ही इस बात में प्राइड लेते हैं, इस नैरेटिव के अंदर उनका मिशन ही है कि इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाए। ऑफ कोर्स इट इज़ द 5th जनरेशन वॉरफेयर। सो ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आना इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। मसला पश्तीन या पश्तूनों का नहीं, मसला हकूक़ की फरामी का है या फिर ज़बान दराजी और बदएतमादी का है कि अपने गुमशुदा प्यारों की बाजियाबी पश्तूनों का बड़ा मुतालबा। मगर बावजूद इसके ऑप्शन ताकत में नहीं, फिर भी सियासत में ही है कि नफरत का खात्मा हकारत से मुमकिन नहीं। गद्दारों और उनके हमनवाओं के फतवों में जब तक सिविलियन हुकूमत का मौक़िफ़ सामने नहीं आएगा, रियासत कमज़ोर ही पड़ती रहेगी। दैट इज़ व्हाट हिस्ट्री हैज़ टॉट अस ऑल अलॉन्ग। और इस वक्त हमें दाखिली बगावत के साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम भी दरकार है। तो ये जहन में रख रही है कि अगर अभी कोई वैक्यूम और बहरान नज़र आ रहा है तो वो सिविलियन गवर्नमेंट की इनएक्शन की वजह से नज़र आ रहा है। किस तरह इस इशू को आप बचा सकते थे फ्रॉम टर्निंग इनटू अ सिक्योरिटी इशू, किस तरह इस इशू को एक ह्यूमन राइट्स इशू तक ही रखा जा सकता था, किस तरह अगर ऐसा ही है जिस तरह कहा जा रहा है कि रॉ फंडेड है, NDS फंडेड है पश्तून मूवमेंट ये PTM, तो उसको भी अगर एक्सपोज किया जाए तो क्यों ना पार्लियामान की करारदाद साथ आए और वो आवाज़ भी सामने उठती। दीज आर ऑल वैलिड क्वेश्चंस व्हिच वी विल लुक इनटू टुडे। एक छोटा सा वक्फे के बाद खुशामदीद कहेंगे हमायूं अख्तर साहब को फ्रॉम तहरीक इंसाफ, निसार खोड़ो साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, राना अफजल साहब फ्रॉम PMLN। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। निसार खोड़ो साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े वैलिड सवाल आज रखे कि यही तकारीर, यही पॉइंट्स, यही जो अहद किया गया है, चाहे मदारस के हवाले से हो, चाहे PTM के हवाले से हो, चाहे भारत के हवाले से हो, क्यों वज़ीर तालीम नहीं सामने आए, क्यों वज़ीर ख़ारजा सामने नहीं आए, क्यों हुकूमत वक्त की पॉलिसी बयान और पोजीशन सामने नहीं आई। मगर मुझे बताइएगा कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ, जो कि नहीं हुआ, तो इसके अंदर मसला एसेंशियली क्या है कि सिविलियन सुप्रीमेसी डजंट एग्जिस्ट, या मसला ये है कि सेम पेज पे नहीं होंगे, मसला क्या है? देखें, बिलावल साहब एक सिविलियन गवर्नमेंट में वो यकीन रखते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहाँ इस मुल्क में राइज है। इस वक्त सिविलियन हुकूमत बैठी हुई है। बिलावल साहब ने अगर इजहार ख्याल किया है तो मैं समझता हूँ उस चीज़ को जहन में रख कर किया है कि ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं या जो कुछ भी जवाबात हैं, ये एक हुकूमत के वज़ीर आज़म कह सकता था। अगर कोई तनकीद करने वाला कह दे कि भाई DG ISPR की जब वो प्रेस ब्रीफिंग आ जाए, ये कौम से खिताब की टाइप है और प्राइम मिनिस्टर के फिर खिताब करने की क्या ज़रूरत है। बातें उन्होंने वही की जो पाकिस्तान के साथ लागू हैं, चाहे इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं नहीं हैं, उनकी साजिशें हैं, पाकिस्तान का क्या है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत वो जो हमारी इंतज़ार था कि जी मदरसों को रजिस्टर किया जाएगा, वो अभी तक नहीं किया गया। अभी इस हुकूमत में भी 9 महीने गुजर गए लेकिन अभी तक वो शुरुआत नहीं हुई। या किसी जमात से पूछा कि जी आपकी फंडिंग कहाँ है, किधर है, क्या है, तो सवाल उठता है तो भाई क्या 1.5 साल के बाद पता चला है कि हमने उसका को क्या नाम है उसका PTM उसके बारे में 1.5 साल के बाद जाके एहसास क्यों हुआ। इससे पहले भी होना चाहिए था। अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रही है, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रही है, जो कुछ भी कर रहा है, तो वो उनसे पहले बात करनी चाहिए थी। हुकूमत पहले बात कर चुकी है और हुकूमत की बातचीत जो हुई है उनके साथ, उसका कोई हमें पता नहीं कि क्या बातें हुई और हुकूमत ने क्या हासिल किया या उन्होंने क्या लूज़ किया। ये सारी वैसी चीज़ें हैं जो हुकूमत को ब्रीफिंग देनी चाहिए। अब उस लिहाज से अगर ISPR ने जवाब दिया है तो बिलावल साहब ने उस पेराए में कहा है कि ये सिविलियन हुकूमत है, ये सारी उन्होंने एक और भी गिला शिकवा किया है खोड़ो साहब। उन्होंने कहा जब सियासी बयानिए दिए जाएंगे तो इदारे खुद कंट्रोवर्शियल यानी कि मुतनाज़े होंगे और रियासती नहीं तो ये सियासी बयानिए से शायद उनका इशारा ये था जब DG ISPR ने कहा कि PTM को जो सियासी जमात सपोर्ट करती है, राव अनवार भी उसी का बच्चा है।
میں بھی وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اگر اس میں بو آ رہی ہے کہ جی حکومت کو جو کرنا تھا وہ کوئی اور جواب دے رہا ہے تو پھر یہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے نا، کہا جا سکتا ہے. ہمیں تو سویلین حکومت کی رٹ قائم کروانی ہے نا، سویلین حکومت کرتی ہوئی دکھائی دے. یہ مسائل جو ہیں وہ ذمہ ڈالے گئے تھے فلاں فلاں اداروں کے، لیکن ڈالے تھے حکومت نے، تو حکومت اس کی اگر بریفنگ دے گی تو وہ زیادہ بہتر لگے گا. حکومت نے ابھی پوچھیں گے حکومت نے اس پہ کتنا ہوم ورک کیا ہے، بیکاز جس طرح میں نے ابتدائیے میں بھی کہا کہ 6 قدم پیچھے لے لیے جاتے ہیں جب اس طرح کے بیانات یا اعلان ہوتے ہیں. مگر دیکھیں بات سنیں نا، میں گزارش کروں کہ اگر ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ جا کے بریفنگ دو، تو مجھے ڈیفنس منسٹر کا وہ بیان دکھائی دینا چاہیے جس نے حکم کیا ہو کہ جی آئی ایس پی آر جا کے بریفنگ دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ فارن منسٹری نے کہا میں سمجھ کی بات. یہ رانا افضل صاحب مجھے بتائیے، حکومت کی ریٹ کی پریشانی حکومت سے زیادہ اپوزیشن کو لگ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا ڈیلیما ہے، اور اس کے اوپر آپ کے ملک کو پرکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں کس قسم کی حکمرانی ہے، کس قسم کی جمہوریت ہے. انہی چیزوں سے ہندوستان کا بیانیہ نکلتا ہے جس کو انڈین نیریٹو کہتے ہیں. ہمارے دشمنوں کا بیانیہ یہیں سے نکلتا ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. تو میں ایگری کرتا ہوں کہ ڈیفنس منسٹر کو آج بیان دینا چاہیے تھا اگر ملک کی سیکیورٹی ایٹ رسک تھی، اور اگر ایک طبقہ بغاوت کی طرف جا رہا ہے یا کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ ان کے ساتھ کریکٹیو میجر کیا لیا گیا ہے. تو ہمیں پہلے کسی کو ڈکلیئر کر دینا کہ وہ دشمن ہے ملک کے، اور پھر ان کو وہ تو پھر دشمن بن جائیں گے، وہ تو بن جائیں گے. ان کے پاس ہم نے چوائس کیا چھوڑی ہے؟ تو آئی ڈونٹ نو، ہمیں تو نہیں پتا کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ اس معاملے کی سیریسنیس کتنی بڑی ہے. اگر ان کو انڈین پیسہ پہنچ رہا ہے تو دین وی ہیو فیلڈ. پھر ہم مزریبلی ناکام ہوئے ہیں کہ اس پیسے کو ٹریس نہیں کر سکے. اس پیسے کو ٹریس کر کے ان لوگوں کو گرفتار کرتے، اور جو ان کے سرغنہ ہیں جو اس قسم کی چیزوں پہ کھیل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اب تک یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی سرزمین پہ پلنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہو سکتے ہیں، سوائے چند لوگ جو ہو سکتے ہیں جو اس طرح کے ہوں، ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے تھا. ہے کہ نہیں ہے، یا ریاست اپنے ہی لوگوں سے نہ ٹکرائے، نہ کولائڈ کرے، نہ کولیجن کورس لے، اس کو تو اوائڈ کیا جا سکتا تھا نا اگر پارلیمان حرکت میں آتی، یا سویلین سیٹ اپ، سویلین اسٹریٹجسٹ اپنا سر جوڑ کے بیٹھتے اور اس کا کوئی حل نکالتے، یا اس کے اوپر ایک کوئی سولوشن تجویز کرتے، یا پھر اہم ثبوت پارلیمان میں رکھے جاتے. مہر، میرے نزدیک آرمی کو ہر کنٹروورسی سے بچانا چاہیے. آرمی کو ڈائریکٹ کسی چیز کے بچنا چاہیے، ہماری حکومت کو بچانا چاہیے، ان کو بچنا چاہیے. تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے آرمی نے یہ پریس کانفرنس کر کے کنٹروورسی نہیں؟ دیکھیں، کچھ لوگ اس کو اچھا کہیں گے، کچھ لوگ برا کہیں گے، تو کنٹروورسی تو آ گئی نا جی. یہ اگر یہی کام کیا ہوتا کسی پولیٹیشین نے، ڈیفنس منسٹر نے کیا ہوتا، گورنمنٹ نے کیا ہوتا، تو ہم لوگ تو کرٹیسزم کے لیے بنے ہیں ہم لوگ تو. لیکن ایک ایسا ادارہ جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور بڑا سیکرڈ ہے، اس کو کیوں ہم کنٹروورسی میں ڈالتے ہیں؟ وائی شوڈ دیٹ ویپن بی ایکسپوزڈ؟ جی ہمایوں اختر صاحب، آپ نے کیوں ایک اہم ادارے کو کنٹروورسی میں ڈالا ہے؟ کیوں نہیں تحفظ فراہم کیا؟ کیوں ریٹ اپنی اس کو چیلنج ہوتے دیکھ لیا؟ کیوں اتنا ویکیوم پیدا کر دیا؟ آئی تھنک وی آر جمپنگ دا گن، اور ہم ابھی یہ اس پرزمپشن پہ ساری گفتگو کر رہے ہیں کہ کسی بھی سویلین سیٹ اپ کو منسٹری ہو یا کسی قسم کی کوئی اطلاع اس پریس کانفرنس کی نہیں تھی. یہ ایشو پرانا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری اسی نوعیت کی ہے. اس موومنٹ سے لنکڈ آئی تھنک 2 ممبرس پاکستان کی اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد الیکٹ ہو کے آئے ہیں. پاکستان ہمایوں اختر صاحب، قطع کلامی معاف، ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی، آپ ہی سے واپس آغاز کروں گی. مائی اپالوجیز، ویری شارٹ بریک. once again to News Eye. جی ہمایوں اختر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ یہ ساری خبریں، یہ سارے عہد حکومت وقت کی طرف سے کیوں نہیں آئے؟ اپوزیشن سراپا احتجاج ہے. بلاول بھٹو زرداری اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرا چکے ہیں. I think we are jumping the gun. اس میں ہم پریزیوم کر رہے ہیں کہ
सिविलियन हुकूमत से इसमें मशवरा नहीं किया गया। पाकिस्तान आर्मी ही वो इदारा है जो नेशनल एक्शन प्लान पे इस वक्त जो अमल दरामद कर रही है। बाकी पिछले 5 साल में किसी किस्म की किसी सिविलियन हुकूमत ने जो काम सर अंजाम देने हैं वो नहीं कर रहे। आप देखेंगे कि कल सिविलियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस पे अपना रद्द अमल बताएंगी और सही हकीकत बताएंगी कि दर हकीकत इस पे अपना रद्द अमल देगी। रद्द अमल इस तरह से जो हकायक हैं उनको बताएंगे कि भाई ये गलत कहा जा रहा है कि उनकी किसी नॉलेज के बगैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये कोई नया इशू तो नहीं है, ये एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है कुछ अशखास के बारे में और बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इसके जवाबात हासिल करने हैं और सिविलियन जो मिनिस्ट्रीज हैं वो कल इस पे अपना तफसीली बयानात देंगी। तो ये कहना कि जी ये क्या हो गया, किसी को पता कुछ नहीं था, ये कबल अज़ वक्त है। और आई एम श्योर निसार खोड़ो साहब, इज दैट फेयर इनफ? देखें, बात सुने, ओवर द ईयर्स हमारी सियासत को कमज़ोर किया जाता रहा है। जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था तो उसने क्या कहा था, मुझे किसी मार्शल लॉ का ज़रूरत नहीं है, मैं आया हूं, मैंने टेक ओवर किया है, मुझे लफ्ज़ चीफ एग्जीक्यूटिव अच्छा लगा है, इसलिए मैं अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाऊंगा और मैं मुल्क को चलाऊंगा। इसके बारे में क्या कह रहे हैं अख्तर अब्दुर्रहमान साहब? हम इसी वजह से अगर बहस ये है बिलावल साहब पर और DGISPR पर, तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आया ये जो कुछ भी ब्रीफिंग आती है वो किसी की डायरेक्शन पे आती है या खुद से चल के और अपनी ब्रीफिंग दी जाती है? वो कह रहे अगर मुशावरत डिफेंस करके ही दी मिनिस्टर होगी, नहीं कह रहे है, मुशावरत करके ही दी होगी, हो नहीं सकता कि मुशावरत नहीं हुई। सर मगर मुझे एक बात बताइएगा एक और, दैट बीइंग सेड, जो इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ मिनिस्टर है या नहीं है? हुमायूं अख्तर साहब, खोड़ो साहब पूछ रहे हैं क्या इस मुल्क में डिफेंस मिनिस्टर है? ये बिल्कुल है, आप सबको मालूम है परवेज खटक साहब इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं। आई थिंक वी आर बीइंग वेरी प्रेजेंटिव दिस इवनिंग कि बिल्कुल जी सारा कोई मशवरा नहीं है और ISPR ने क्यों सो दैट बीइंग फॉरवर्ड, अब ऑपोजिशन ने ये तो अपना रद्द-ए-अमल सामने रख दिया, बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये क्यों नहीं पार्लियामान के अंदर ये बातें डिस्कस होती हैं? क्यों नहीं पार्लियामान के अंदर अगर हसास मामलात भी हैं तो इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, सबूत सामने रखे जाएं और अगेन वी गो राउंड द सर्कल अगेन एंड देन पार्लियामान की तरफ से एक इज्तिमाई फैसला आए जिसके बाद गद्दार ठहराया जाए और राइटफुली ठहराया जाए उसके बाद? एब्सोल्युटली, आई कांट एग्री विद यू मोर। ये इशू जो है ये पार्लियामेंट में आना चाहिए और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को गद्दार ठहराया गया है, किसी पूरी मूवमेंट को। NDS और रॉ की फंडिंग हो रही है, इससे ज्यादा और क्या, इससे ज्यादा गद्दार क्या होता है? कुछ अशखास के खिलाफ ये बात की PTM की बात की है सर, दावड़ की बात की है। उसमें जो 2-3 लोग हैं जो जिनको बताया गया है कि ये फंडिंग में PTM लीड कर रहे हैं सर। उन अगर लोगों के PTI बारे का में फॉरेन फंडिंग केस कभी मिराक्युलसली अपने अंजाम को पहुंच जाए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सोच ले उस पे काम करने को, और अगर कोई फैसला ऐसा निकल आए जो आप लोगों के हक में ना हो, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि चंद अशखास थे जो फॉरेन फंडिंग ले रहे थे। बहैसियत जमात तो बिल्कुल पाक साफ है। PTI तखरीबकारी तो नहीं कर रही ना जी, वो तो एक अलग बात है कि कवानीन कौन से टूटे हैं या नहीं टूटे। तो सवाल तो वही है ना राना अफजल साहब के, ये गंगा उल्टी नहीं बह सकती। कल जिस तरह हुमायूं अख्तर साहब ने कहा कल वुज़रा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उससे तो मसला हल नहीं होता। आज हमें ये इंश्योर करना था ऑलरेडी कि एक मसला जो ह्यूमन राइट्स का मसला है, सो टू से, वो सिक्योरिटी मसले के अंदर ना कन्वर्ट हो, वो हो गया। फिर पता ये भी लगा कि ये फॉरेन फंडेड अनासिर हैं, ये तहरीक फॉरेन फंडेड है। डेट्स और दिन और महीने और साल का बड़ा स्पेसिफिक डिटेल शेयर किए DGISPR ने, मगर उसके बाद जाके अगर गंगा उल्टी बहनी और फिर पार्लियामान में डिबेट होनी और फिर ये फैसला होना है, सो व्हाट डज इट अचीव एग्जैक्टली सर? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो कल अनाउंस हुआ था कि आज 3 बजे DGISPR जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी। तो आज तकरीबन 24 घंटे थे या 20 घंटे थे। 20 घंटे में हमारी गवर्नमेंट कहाँ थी? गवर्नमेंट शुड हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट, और वो गवर्नमेंट जो थी वो उसको आगे इसके ऊपर पोजीशन लेनी चाहिए थी। आर्मी को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? क्यों आर्मी का एक जनरल जो है वो एक्सपोज होता है और वो आके फ्रंट लाइन के ऊपर आके पॉलिटिकल जंग लड़ने की कोशिश करता है, विच इज़ वेरी बैड।
میرے خیال میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو بات کی گئی کہ ایک سیاسی جماعت جو سپورٹ کر رہی ہے جن کا بچہ بھی ہے راو انوار, would you see that as a political statement? It is highly contagious statement. اگر یہ چیزیں ہیں تو کیوں نہیں یہ پکڑی گئیں؟ کیوں ان کو آج ایک جرنلسٹ کے سوال کے جواب میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا؟ اور ابھی بھی میرا خیال ہے کوئی گورنمنٹ مشینری ایکشن میں نہیں آئی ہوگی. فورن فنڈنگ اگر پاکستان میں آ رہی ہے, ہم فیٹف میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم فیٹف نے ہمارے نوز ہمارے گلے کے اوپر انہوں نے ٹائٹ کیا ہوا ہے, اور اگر ہم خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ آج بھی ہماری کنٹرول سے باہر ہے اور لوگوں کو پہنچ رہی ہے, تو پھر یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ پہلے کرنی چاہیے کہ فورن فنڈنگ کو ہم کنٹرول کریں, ان کی جو لنکیجز ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں, اور اگر ان لنکیجز کے تھرو ہم ان کو پکڑے جاتے ہیں ریڈ ہینڈڈ تو دے آر کرمنلز. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ابھی ہمارا ہوا ہے, ہم نے تو ایک انڈائریکٹلی ایک موومنٹ کو ریکگنائز کیا ہے اور اس کو ہم نے کرش کرنا ہے. اس موومنٹ کو ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم نے ماضی میں دیکھا نا کنٹروورشل ایشو سے تو بدقسمتی سے نواز شریف صاحب بھی کتراتے تھے. انہوں نے بھی کبھی کلبھوشن یادو کا نام نہیں لیا, بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا 2017 ستمبر کے اندر, آئی ریممبر کلیئرلی, کہ بہتر ہے کہ یہ ہمارے دونوں ہمسائے ملک جو ہیں معاملات کو حل کریں اور یہ ابھی نہ ان ایشوز پہ بات کریں. اتنا بڑا ایشو فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری, اسپیوناج کا کیس آپ کے ہاتھ میں لگ گیا, زندہ چلتا ایک حاضر سروس آفیسر. سو اس طرح کے حساس ایشوز سے تو ہمارے اپنے پولیٹیشنز کے پر جلتے ہیں. وہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا, دشمن ملک کا ثبوت تھا. تو آپ بات کر رہے ہیں ریاست کے اندر اپنا ہی ایک گروہ, اپنے لوگ, اپنے شہری کولیجن کوس کے اوپر. Where are the politicians, sir? Where are the public representatives? Why aren't they solving this issue? جی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. دیکھیں جس دن سے وہ بندہ پکڑا گیا ہے کلبھوشن یادو, آپ نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ایک ڈوزیئر پیش کیا, اس دن سے وہ فوج کی کسٹڈی میں ہے, اس کا کورٹ مارشل ہوا. مطلب اس میں آپ لوگوں کی کیا فنکاری تھی سر؟ آپ نے تو کبھی ذکر نہیں کیا, آپ لوگوں نے تو کبھی نام نہیں لیا سر. دیکھیں ذکر کرنا اور ذکر کس کے پاس کریں, انڈیا کو نہیں پتا. مجھے بتائیں نیریٹو بلڈنگ ہم نے اس کو شو پیس بنا کے اس سے کوئی پولیٹیکل مائلیج دینی ہے؟ he has been convicted. بالکل لینی ہے سر, بالکل اپنا نیریٹو گلوبل دنیا بھر میں کے اوپر اپنا تسلیم کرنا ہے, ایبسولوٹلی شو کیس کرنا ہے. 150 embassies are sitting in اسلام آباد, اور 150 embassy جو ہے ساروں کو تالے لگا دیں. نہیں وہ سب کو دیکھیں, میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں, ہم انہی چیزوں سے گئے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کیسے ختم ہوئی, تو آئی پرسنلی فیل کہ یہی ایشوز تھے جن کے اوپر ہمیں کارنر کیا گیا. آپ کے ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر وہ آیا کرتے تھے ڈیفنس اینالسٹ, جو اپنے آپ کو نیوٹرل شو کرتے تھے, جو آپ کو نیوٹرل شو کرتے تھے. ایک امیج بلڈنگ ہمارے خلاف کی گئی اور ہمیں کنٹروورشل پارٹی بنایا گیا, ایز اف کہ ہم بھی پاکستان کے دشمن ہیں. آپ جس کو مرضی جب مرضی دشمن بنا دیں. تو پھر پی ٹی آئی تو بہت اچھا کر رہی ہے. وہ کدھر ہیں وہ جو آیا کرتے تھے جنرل صاحبان بابے, ابھی لے رہے ہیں نا بیپر پہ لیتے ہیں جنرل صاحبان کو سر, یہاں بابے نہ گئے, ہمیں چور اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا کرتے تھے, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے ڈیمیج کیا اوپنلی. سر وہ کہیں گے کہ عدالت میں فیصلہ گیا, چور ثابت ہو گئے. سر وہ کہیں گے کہ ہم نے کیا غلط کیا. دنیا بھر میں چور ثابت ہوتے ہیں, لیکن آپ پولیٹیکل پارٹیز. ہمایوں اختر صاحب ڈیو تھنک صحیح کیا, وہ کہتے ہیں ہم شو کیس کرتے ہیں. مگر ایک وقفہ لے لیں پہلے سر, ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو کھوڑو صاحب, یہ بات صرف ابھی اتنی ہے کہ تعین کرنا آج بھی مشکل ہے کہ کون سے فیصلے کہاں ہونے ہیں. تو بلاول صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ حدود کے اندر رہیں, سیاسی بیانیے نہ دیں, متنازع نہ ہوں, ریاستی معاملات وزراء پہ چھوڑے, اور ہر ادارہ اپنے سپیس میں رہ کر کام کرے, اپنی سپیس میں رہ کر. سر آپ نہ آپ کے دور میں کوئی سپیس میں رہا, نہ پی ایم ایل این کے دور میں کوئی سپیس میں رہا. آپ لوگ تو شاید وہ ادارے کہتے ہیں, آپ لوگ اپنی سپیس میں نہیں رہتے. یہ آخری ورڈ جو ہے وہ سمجھا نہیں میں. آخری سینٹنس یو مین کہ آپ لوگ اپنی سپیس میں نہیں رہتے, کہ آپ کو جو عوام اختیارات دے کے بھیجتی ہے آپ وہ اسیوم نہیں کرتے. آپ لوگ میل پریکٹسز, بیڈ گورننس, کرپشن, ان معاملات کے اندر جو دامن داغدار ہیں, اس لیے وہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. میں نے یہی گزارش کی کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے سیاست کو کمزور کرنے کی کوششیں کسی نہ کسی صورت میں. سیاستدان خود نہیں کر رہا اپنے آپ کو کمزور. سر صحیح نا, سنیں تو صحیح
कभी 58(2)B की वजह से मार खा गए हम, जो भी एक जनरल ने बनाया, कभी इससे मार खाए गए। जनरलों ने आके ये कहा कि जी हम कौम को इतना अहल नहीं समझते कि वो नेशनल किस्म के फैसले कर सके, इसलिए हम इलेक्शंस नहीं कराएंगे। कभी इस तरह से फिर वही अंदाज गुफ्तगू का, शक्ल दूसरी, मकसद वही। आज हर एक को पता है कि प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में नहीं है। बड़ी सर, क्या हुकूमत और जनरलों ने PTM कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग करें, फेक अकाउंट्स बनाएं? पैनामा के केस भी जनरलों ने पैदा किए सर, या जो अभी सिंध के अंदर बोरियों के अंदर मट्टी मिली है, अगर ऐसी बात करेंगे ना, अगर ऐसी बात करेंगी तो जनरल फजलक का वो टाइटल का फोटोग्राफ याद रखें जो टाइम मैगजीन के टाइटल पे लगा था, वो जनरल फजलक थे, मैं नहीं था। इस तरह से बातें न करें, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे आती रही हैं इस मुल्क में। मैं जो बात कर रहा हूं कि वो ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में नहीं है। इससे पीटीएम और हुकूमत के दरमियान कुछ एक मुज़ाकरा हुआ था, आपस में बातचीत हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीजी आईएसपीआर ने इस चीज पर बरहम होकर ये ब्रीफिंग दे दी कि हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही है इसलिए हम कर लें? ये सवाल उठते हैं। इसलिए मैंने, डिफेंस मिनिस्टर इस मुल्क में है या नहीं है, क्या उन्होंने कहा इस तरह से जाके करो? तो मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, एक सिविलियन हुकूमत के अंदाज में सवाल पूछ रहा हूं कि भाई मसला क्या है, बताओ तो सही। जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। आज ऑपोजिशन को ना प्राइम मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, ना डिफेंस मिनिस्टर इस मुल्क में दिखाई दे रहे हैं। मेरा जरा टू प्रोंग्ड क्वेश्चन है आपसे सर। एक तो ये, क्या आपको लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गलत कहा है कि ये बयान, ये तकरीर, ये अहद और ये सारे इंफॉर्मेशन जो है हमें वजारत खारजा, वजारत तालीम या ऑफिशियली हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आनी चाहिए थी? इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा सर, ये भी कहा DGISPR साहब ने कि हफ्ते का एक शो जो है उसका टॉपिक उनको रेकमेंड करने दिया जाए, वो रेकमेंड करें कौन गेस्ट होंगे, क्या टॉपिक होगा, किस तरह चलेगा मामला। व्हाट आई अंडरस्टूड आउट ऑफ इट सर, तो सबके काम खुद ही करने हैं सर? जी नहीं, ये बात नहीं है। मैं समझता हूं कि ये मेरा बिल्कुल पर्सनल व्यू है। आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ एनीवन। मैंने जो समझा है, ये एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी और सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, चाहे वो फॉर्मर फटा के एरिया में हो, केपी के हो या पाकिस्तान में कहीं पे भी हो, उनमें कोई भी शख्स इन्वॉल्व हो या कोई भी। आई एग्री विद यू सर, मगर मुल्क के सिटीजन्स को, शहरियों को, एक बड़े ग्रोह को बगावत के ऊपर का चार्ज करना, चार्जशीट करना, और एब्सोल्युटली शायद सही बिल्कुल कर रहे हैं सर। वो इतनी उन्हें स्पेसिफिक डिटेल्स दी हैं कि मुझे कोई इसमें शक नहीं है। मगर सर, क्या ये पार्लियामान के अंदर डिस्कस नहीं होना चाहिए था? क्या एक सिविलियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर सर जोड़ के नहीं बैठना चाहिए था, या इसका ऐलान या फैसला नहीं करना चाहिए था? मेरे ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान में ये सारी बातें हो चुकी हैं। इनका तयन हो चुका है कि जो भी लोग दहशतगर्दी में या एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसीज सिक्योरिटी। सर, मगर याद रहे कि 2 सिटिंग MNAs बैठे हुए हैं जिनका जिक्र हो रहा है सर। जी, 2 सिटिंग MNAs बैठे हुए हैं जिनका जिक्र हो रहा है। देखिए, जिन MNAs का जिक्र हो रहा है, अगर उनके पास एविडेंस है, जो आज DGISPR ने जो बात की, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड पर हैं वो जो कुछ उन्होंने कहा है, और उनके पास इसकी एविडेंस यकीनन मौजूद होगी। मैंने तो पहले ही कहा है कि आई डू नॉट डाउट दैट फॉर अ सिंगल सेकंड सर, आई डू नॉट डाउट दैट सर। मगर मदारिस को रेगुलेट करना, मदारिस को मेन स्ट्रीम करना, भारत के साथ रिलेशंस हमारे, और सिटिंग MNAs रॉ फंडेड हों, NDS फंडेड हों, ट्रेटर्स हों, ये सारे वो अमूर हैं कि जिसके ऊपर अगर सिविलियन गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे आती तो शायद बेहतर होता। डू यू एग्री और डिसएग्री? देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। अगर उन्होंने सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट से बात करते हुए ये कहा है सर, वो तो फिर इकोनॉमी को भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू को देखा जा सकता है। तो इकोनॉमी के ऊपर जब बात की जाती है भरी महफिलों के अंदर, तो आपको याद है एहसन इकबाल साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कितना ज्यादा गिला शिकवा ऑन रिकॉर्ड किया था कि ये काम नहीं है फौज का कि मुईशत को देखे और बिजनेसमैन से मुखातिब हो। के ओपिनियन तो जितने मुंह हैं इतने ही हुआ करते हैं। मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी इज इंटर रिलेटेड। ये मदारिस जिनके ऊपर अक्सर इल्जाम लगता है कि यहाँ दहशतगर्द जो हैं उनको तरबियत दी जा रही है और जहन साजी की जा रही है, ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट है। और अगर इस सिक्योरिटी एस्पेक्ट के ऊपर
DGISPR ने जो आर्म्ड फोर्सेस का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उन्होंने ये बात किया तो इसमें कोई उन्होंने वायलेशन नहीं की, कोई सर मेरा कहने का मकसद ये, आपको याद होगा ऑन रिकॉर्ड मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, दीगर पॉलिटिशियंस भी हैं, कि ज़रब अज़ब पहले लॉन्च हुआ, ऑपरेशनलाइज हुआ, बाद में पार्लियामान के अंदर आया। ये द प्रोसेस के ऊपर सवाल उठता है कि उल्टी गंगा क्यों बहती है। मकसद ये नहीं है कि ये करना नहीं है या आपका काम नहीं है, मकसद ये है सर कि ये जिनका काम है अगर उन्हीं के मुंह से पहले सुना जाए तो ये सारी जो तनकीद आज हम सुन रहे हैं ये ना हो। देखिए, तनकीद तो हर हाल में जिन्होंने करनी है वो करेंगे। मैंने कहा ना, ये मैटर ऑफ ओपिनियन है। अगर किसी शख्स को ये लगता है कि ये उनको नहीं कहना चाहिए था तो वो भले कहते रहें। जो उन्होंने कहा, सर आपको लगता है कि ये पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करना कि पीटीएम की जो सपोर्ट कर रही है पार्टी उन्हीं का बच्चा है राव अनवर, इज दैट अ कंट्रोवर्शियल और अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट? नहीं, मैं समझता हूँ सियासी बयान नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में ये नहीं है। ओके आपकी फौज एक सिटिंग ऑपोजिशन की सबसे बिगेस्ट पार्टी के ऊपर ये सवाल उठा रही है या उनके ऊपर ये बात कर रही है डायरेक्टली, ये सियासी नहीं है? देखिए, जब वो पार्टी जिसका एक यंग नौजवान लीडर वो सिस्टम के ऊपर, इन अदारों की फंक्शनिंग के ऊपर वो हुकूमत में नहीं है, वो तनकीद कर रहा है और उनके उस मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है, वो पीटीएम को सपोर्ट कर रहा है, तो ये बताना कि ये ऑर्गेनाइजेशन एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और इनकी फंडिंग बाहर से हो रही है, तो जो लोग इनकी मुआवनत और हौसला अफजाई कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। तो इसमें गलत बात क्या है? सर क्या उसका फोरम प्रेस कॉन्फ्रेंस है या पार्लियामेंट है? किस फोरम पे ये बात? सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने सिक्योरिटी, पीपल्स पार्टी इज अ सिक्योरिटी रिस्क टुडे सर, उन्होंने उसकी वजाहत की है। हर चीज का एक मुनासिब फोरम इज पीपल्स पार्टी अ सिक्योरिटी रिस्क टुडे? नहीं, he did not say कि वो सिक्योरिटी रिस्क। आई नो ही डिडंट से दैट, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो सिक्योरिटी रिस्क हैं। बिल्कुल नहीं कहा, सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। फैक्ट कोट किया है कि एक आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात कही थी कि वो बड़ा अच्छा बच्चा है, तो अगर वो उनकी नजर में अच्छा बच्चा है तो वो तो इमरान खान साहब ने भी बड़ा कहा है कि उनकी वही मुतालबात है जो मैं 15 साल से बोल रहा हूँ, सिर्फ तरीका एक कार गलत है ना। बिल्कुल, उन्होंने यही बात DGISPR ने कही कि उनके जो मुतालबात जायज थे वो दुरुस्त थे। हमने खुद ओके सर, अब मेरा वक्त खत्म हो गया, अगला एक्शन क्या होगा? इनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा, इनको आर्टिकल 6 लगाया जाएगा या इनको अगला स्टेप क्या है? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? क्या अभी बातचीत अभी भी कोई उसकी स्पेस मौजूद है? देखिए, जितनी एविडेंस हो आ चुकी है, द लॉ ऑफ द लैंड हैज टू टेक कोर्स। सर मेरा वक्त खत्म हुआ है, मगर सबसे पहले ये राना अफजल साहब, बलीगुर रहमान साहब की एहलिया और उनका बेटा जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। आई एम सो वेरी सॉरी सर, अल्लाह जन्नत नसीब करे। इतनी बुरी खबर आज शाम की ट्रैफिक हादसे के अंदर, तबीयत नाजुक है अभी भी उनकी, एक बेटी की, अल्लाह उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ऑन अ वेरी हैवी नोट, विद अ वेरी हैवी हार्ट सर, मैं आपसे भी कंडोलेंसेज आपको भी एक्सटेंड करती हूँ। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।